हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करबा पिला माने प्लस टू सेकेंड ईयर रो हिस्ट्री बा इतिहास प्लस टू सेकेंड ईयर रो इतिहास रो पिला माने यूनिट 2 रो जो रही अछि पिला माने ब्यूरो बुक रो प्रश्न पिला माने देखो ब्यूरो बुक रो वेरी इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आज आम डिस्कसन करबा ना कहार ना ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रो धर्म संस्कार आंदोलन रो जैन और बौद्ध धर्मर जो प्रथम अध्याय अच्छी यूनिट 2 रे तार पे मोस्ट इंपोर्टाट एमसीक्यू प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा। तो पे भेरी इंपोर्टाट ताहा पे प्रश्न आसी थाए। तो पे ब्यूरो बुक्र ना क्यों ना ब्यूरो बुक्र सिलेक्शन प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा। ता पूर्व पे जो मैंने भी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होना पे प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होना से माने किपरि भाव में ऐड हेबे ना से माने एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स को ओपन करंतु पिला माने सर्वप्रथम एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स को ओपन करिवे एवं पिला माने समस्तक ऊपर पिला माने गोटिए लिंक टी दिया जायछि ना ग्रुप रो लिंक टी दिया जायछि प्लस टू ग्रुप रो लिंक दिया जायछि ताहाकू क्लिक करी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होई जांतु एवं पिला माने जेउ माने भी सब्सक्राइब करि नाहंती से माने सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करि नियंतु। पिला माने प्रथम प्रश्न ए देखिबा आमे ना प्रथम प्रश्न देख पिला माने किए त्रयोविंश तीर्थंकर भावे प्रसिद्ध लाभ करथिले पिला माने देखो ना ऋषभनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ ना महावीर। तो पिला माने यार उत्तर हेउची ना पार्श्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने नेक्स्ट प्रश्न पिला माने देखो 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न रे कहिची देखो चतुर्जाम धर्म किए प्रचार करथिले। तो पिला माने पार्श्वनाथ नेमिनाथ ऋषभनाथ महावीर। तो पिला माने चतुर्जाम धर्म पार्श्वनाथ प्रचार करथिले। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 5 नंबर प्रश्न देखो ना केउठारे महावीर देहत्याग करथिले। तो पिला माने कुशिनारा वैशाली पाबा राजगृह। तो पिला माने केउठारे महावीर देहत्याग करथिले। तो पिला माने महावीर पावा ठारे देहत्याग करथिले पावापुरी पिला माने पावापुरी ठारे देहत्याग करथिले। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने देखो 6 नंबर प्रश्न देखो ए पिला माने 6 नंबर प्रश्न रे कहिछि महावीर केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। तो पिला माने भेरी इंपोर्टेंट ना कुंदग्राम जुम्भिक ग्राम वैशाली गया। तो पिला माने ना महावीर केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले पिला माने ना जुम्भिक ग्राम ठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 7 नंबर प्रश्न रे कहिछि किए महावीर को पिता थिले पिला माने ना सिद्धार्थ पार्श्वनाथ ऋषभनाथ भद्रबाबू। तो पिला माने यार उत्तर कौन ना महावीर को पिता थिले सिद्धार्थ। पिला माने सुनी दियो मने रहि जिवो पिला माने सुनी दियो पिला माने मने रहि जिवो पूरा पिला माने 100% कहूची सुनी दियो मने रहि जिवो। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 8 नंबर प्रश्न केबे महावीर देहत्याग करथिले पिला माने ख्रीष्टपूर्व 464 ख्रीष्टपूर्व 465 ख्रीष्टपूर्व 466 ख्रीष्टपूर्व 468 ना पिला माने महावीर ख्रीष्टपूर्व 468 रे पिला माने मृत्युवरण करथिले बा देहत्याग करथिले। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 9 नंबर प्रश्न रे कहिछि महावीर क्यों क्षेत्रीय संप्रदाय रो थिले। पिला माने शाक्य ज्ञात्रिक इक्ष्वाकु मौर्य। पिला माने महावीर ज्ञात्रिक संप्रदाय रो थिले। पिला माने देखो ऑप्शन ख महावीर ज्ञात्रिक संप्रदाय रो थिले। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 10 नंबर प्रश्न पिला माने देखो ओडिशार क्यों सम्राट जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले। तो पिला माने ओडिशार क्यों सम्राट जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले ना पिला माने अशोक खारवेल मुकुंद देव प्रताप रुद्र देव। तो पिला माने यार उत्तर कौन हेबो ना खारवेल ओडिशार सम्राट जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 11 नंबर प्रश्न रे कहिछि गौतम बुद्ध केउठारे जन्म ग्रहण करथिले। पिला माने कपिलावस्तुर लुम्बिनी उद्यान वैशाली राजगृह उरुबिल। तो पिला माने यार उत्तर कौन हेबो ना पिला माने यार उत्तर हेबो कपिलावस्तुर लुम्बिनी उद्यान। कपिलावस्तुर लुम्बिनी उद्यान रे पिला माने गौतम बुद्ध जन्म ग्रहण करथिले। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 12 नंबर प्रश्न रे कहिछि पिला माने केबे गौतम बुद्ध जन्म ग्रहण करथिले ना पिला माने ख्रीष्टपूर्व 540 ख्रीष्टपूर्व 468
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 566 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566ରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାତ୍ରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ, ନା ଶାକ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ, ନା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ, ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଶାକ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଏବେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନା ରାଜଗୃହଠାରେ, ନା ବୈଶାଳୀ ଠାରେ, ନା କପିଳାବସ୍ତୁ ଠାରେ, ନା ବୁଦ୍ଧଗୟା ଠାରେ? ତ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବୁଦ୍ଧଗୟା ଠାରେ, ଏମିତି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବୁଦ୍ଧଗୟା ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ନା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ନା ସାରନାଥ, ଗୟା, ଉର୍ବିଲ, କୁସିନରା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ସାରନାଥ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନା କେଉଁଠାରେ? ନା ସାରନାଥ ଠାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଲେଖ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, 2 ମାର୍କିଆରେ ବି ପଳେଇ ଆସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ତ୍ରିପିଟକ, ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, କଳ୍ପସୂତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ତ୍ରିପିଟକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ତ୍ରିପିଟକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଜାଣିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି କେବେ ବୁଦ୍ଧ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କେବେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 540, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 484, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ବୁଦ୍ଧଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468ରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ନିର୍ବାଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ନିର୍ବାଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ବା ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭକୁ ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମ ବା ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା କୁଶୀନଗର। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କୁଶୀନଗର ଠାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486ରେ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ 486ରେ ହୋଇଥିଲା ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ନା ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ମହାକାଶ୍ୟପ, ହୁଏନ୍ସା, ସରିପୁତ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା ମହାକାଶ୍ୟପ ସଭାପତିତ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 387ରେ କଳାଶୁକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ରାଜଗୃହ, ବୈଶାଳୀ, ପାଟଲିପୁତ୍ର, କୁଣ୍ଡଲ ବନ ବିହାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା ବୈଶାଳୀ ଠାରେ ପିଲାମାନେ ସେହି ସମ୍ମିଳନୀଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ କହିଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250ରେ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଟଲିପୁତ୍ର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ଭିତରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ 2 ମାର୍କିଆରେ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250ରେ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଟଲିପୁତ୍ର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ମୋଗଲିପୁତିସା, ବସୁମିତ୍ରା,
ତ ପିଲା ଅଶ୍ୱଘୋଷ ସାରିପୁତ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋଗଲିପୁତ୍ତ ତିସା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଦେଖ, ବସୁମିତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କିଏ କନିଷ୍କଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାଶ୍ମୀରର କୁଣ୍ଡଲବନ ବିହାରଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା? ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଉପସଭାପତି ପିଲାମାନେ କିଏ ଉପସଭାପତି ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ କାଳାଶୋକ, ଅଶୋକ, କନିଷ୍ଠ, ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିନଥାଏ, ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନା କାହାକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଦେଖ ନା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ଋଷଭନାଥ, ଭଦ୍ରବାବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଋଷଭନାଥ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଋଷଭନାଥ ହିଁ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଭାବେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପରିଚିତ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନା କିଏ ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ କୁଥୁତ ହୋଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ କିଏ ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଗୌତମ, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ବିମ୍ବିସାର, ଅଶୋକ, କନିଷ୍କ, ଖାରବେଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିମ୍ବିସାର। ବିମ୍ବିସାର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ କେତେ ବର୍ଷ କାଳ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ମତ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ କେତେ ବର୍ଷ କାଳ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ମତ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ 40 ବର୍ଷ, 45 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 55 ବର୍ଷ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 45 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ନା 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବେ କାହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବେ କାହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, କନିଷ୍କ, ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମନେ ରଖ ନା ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବେ ଅଶୋକ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କାହା ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ନା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମୟରେ, ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ, କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ, ନା ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନେ ରଖ ନା କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଦେଖ, ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ମହାବୀର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ରିଜୁପାଳିକା, ନିରଞ୍ଜନା, ଗଙ୍ଗା, କୁଶୀନଗର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମହାବୀର। ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନା ଠାରେ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ନିରଞ୍ଜନା ଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନା ଠାରେ ନଦୀ କୂଳରେ ପିଲାମାନେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାବୀର ରିଜୁପାଳିକା ନଦୀ ତଟରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଜୈନ ଧର୍ମର କେଉଁଟି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ପିଲାମାନେ କଳ୍ପସୂତ୍ର, ତ୍ରିପିଟକ, ସଂହିତା, ବଜ୍ରଶ୍ରୁତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା କଳ୍ପସୂତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଳ୍ପସୂତ୍ର ହେବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା କଳ୍ପସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଗୋମତେଶ୍ୱର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ନା ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ନା ପାବା ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ନା ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଗୋମତେଶ୍ୱର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି
ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୁଲା ଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୁଲା ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ ନା ମହାବୀର ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ନିର୍ମାକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏସିଆର ଆଲୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଏହା ଯିଏ ବି ଜାଣିନାହ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏହା ବି ଜାଣି ରଖ ନା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଏତିକି ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ 33ଟି ପଢ଼ିନିଅ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଆସିବ 3ଟି ନହେଲେ ବି ପିଲାମାନେ 2ଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ୟୁନିଟ୍ 2ର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ୟୁନିଟ୍ 2ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପିଲାମାନେ MCQ କ'ଣ ନା MCQ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ MCQ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଖିନିଅ କିମ୍ବା ପଢ଼ିନିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।